Hello and namaste. Welcome to this biweekly lecture series on astronomy and astrophysics, designed for students aspiring Olympiads on astronomy and astrophysics. I am Anshuraj Sedai, General Secretary of Astronomy Enthusiasts in Nepal AEN, and Honorable Mention Recipient at Globally Competition on Astronomy and Astrophysics. Today we will be discussing about the Sun in brief. So let's get started. So why do we study the sun in the first place? So it is the only energy source for the humankind. It is the major energy source for humankind. Uh, Without sun, the life on earth would not be possible. Likewise, सनमा हुने एक्टिभिटीहरूले चाहिँ अब पोजिटिभ इम्प्याक्ट त छँदैछ, नेगेटिभ इम्प्याक्टहरू चाहिँ के पर्न सक्छ भन्ने कुरामा पनि एउटा क्लोजअप स्टडी गरियो भने हामीले चाहिँ त्यो हार्मफुल इभेन्ट अथवा त्यस्तो प्रकारको इन्सिडेन्टहरूलाई चाहिँ प्रिभेन्ट अथवा त्यसको इम्प्याक्ट मिनिमाइज गर्न चाहिँ के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरातिर फोकस गर्न सक्छौँ। त्यसैले पनि सनको बारेमा, सनको रेगुलर एक्टिभिटीहरूको बारेमा अध्ययन गर्नु जरुरी छ। त्यसै गरी हाम्रो ग्यालेक्सीमा भनेको मोर देन 250 बिलियन स्टार्सहरू छन् हाम्रै सन जस्तै, तर तिनीहरू धेरै टाढा भएर चाहिँ हामीले त्यसको डाइरेक्ट स्टडी अथवा त्यसको डाइरेक्ट अब्जर्भेसन गरेर त्यसको विभिन्न फेनोमेनाहरू चाहिँ स्टडी गर्न हामीलाई गाह्रो हुन्छ। र हाम्रो सन चाहिँ नजिक भएको हुँदाखेरि चाहिँ हामीले त्यसलाई डाइरेक्टली अब्जर्भ गरेर चाहिँ डिफ्रेन्ट फेनोमेनाहरूलाई चाहिँ डाइरेक्टली स्टडी गर्न सक्छौँ, जस्तै स्टेलर रोटेसन, स्टार स्पट्स, द स्ट्रक्चर अफ द स्टेलर सर्फेस एन्ड सो अन. So yeah, these are the few reasons why we study the sun. So let's get into the basic information about the sun. So sun चाहिँ हामी from earth to the sun, the distance between them is 1.496 into 10 power 8 kilometer, also commonly known as 1 astronomical unit. Likewise, the light distance is 8 minutes and 20 seconds. It means light takes 8 minutes and 20 seconds from sun to reach earth. The radius of the sun is 6.955 into 10 power 6 kilometer. That is almost 109 times the radius of our earth. Likewise, the mass of the sun is 2 into 10 power 30 kg. This makes up almost 99.8% of the mass of the entire solar system. So you can imagine how heavy is the sun. Likewise, the volume of the sun is 1.41 into 10 power 18 kilometer cube. That means almost 1.3 million earths can fit inside the sun. Likewise, density, the mean density, because the density between density in the center of the sun is really high, and in the surface of the sun is really low. So this is the mean density of the sun, that is 1.408 gram per cm cube. Likewise, the angular size of the sun is 32 arc minute, almost the little above the half of a degree. Likewise, the temperature of the sun is 5772 Kelvin. The temperature I mean here is the surface temperature of the sun, because the temperature at the core of the sun is up to 10 to 15 million kelvins. So this is the surface temperature. Likewise, the luminosity, the brightness, the energy it exerts per second is 3.828 into 10 power 26 watt. So you can imagine, so you can relate to this by looking at your regular light bulb, that can be of any power from 5 to 100 watts, and you can compare and try to imagine the luminosity of the sun. Likewise, the composition of the sun is made of hydrogen mostly. So 3/4 parts of the sun is hydrogen. Almost 1/4 part of the sun is helium, and
the rest percentage is all the other elements in the periodic table. So to get a common idea, we can use another analogy. So if the sun were as tall as a typical front door, Earth would be about the size of a nickel. So you can imagine how big the sun really is. Moving on, let's talk about the formation of the sun and about the gravitational thermal equilibrium. So, like any other star, sun formed from a nebula, in a nebula. So, the interstellar gas and dust present in the nebula begin to attract toward each other due to the force of gravity, and they become um, denser and denser, and the force of gravity increases, um, and it forms to the state called as protostar. So प्रोटोस्टार को स्टेटमा पुग्दाखेरि चाहिँ अब डेन्सिटी बढ्दै पनि गइरहेको छ, एकदम सानो पनि हुँदै गइरहेको छ साइजको अनुसार। त्यसै गरी त्यसमा टेम्परेचर पनि बढ्दैछ। त्यसो हुँदाखेरि त्यसबाट चाहिँ अब हिट एनर्जी रेडिएट हुन थाल्छ। सो त्यो रेडिएसनले चाहिँ एउटा मुख्य रोल प्ले गर्छ। त्यो सन अथवा कुनै पनि स्टारको वरिपरिको बडीहरूले चाहिँ कस्तो रूप लिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ प्रोटोस्टारको स्टेटमा हुँदाखेरिको त्यो रेडिएसन एक्जर्टेडले चाहिँ डिटरमाइन गर्छ, किनकि त्यो रेडिएसन एक्जर्टेडले चाहिँ त्यसको वरिपरि डिस्ट्रिब्युट भएका एटमहरूलाई चाहिँ कस्तो तरिकाले इफेक्ट गर्छ र त्यसलाई चाहिँ कस्तो स्वरूप दिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ असर पार्न सक्छ, फ्रम टेरेस्ट्रियल प्लानेट टु द आइस जायन्ट्स। सो यही क्रम चलिरहँदाखेरि चाहिँ so the density goes on increasing, the gravitational force compresses the protostar, and so त्यो कम्प्रेस हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ यति डेन्स हुन्छ कि त्यसको टेम्परेचर पनि यति हाई हुन्छ कि त्यसमा अब न्युक्लियर फ्युजन स्टार्ट हुन्छ। सो न्युक्लियर फ्युजन स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ अब त्यसले चाहिँ एउटा रेडिएसन प्रेसर एक्जर्ट गर्न थाल्छ। सो त्यो जुन ग्राभिटेसनल फोर्स हो त्यसलाई कम्प्रेस गरिरहेको थियो त्यसलाई चाहिँ काउन्टर ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ अब रेडिएसन प्रेसर एक्जर्ट हुन थाल्छ फ्रम द कोर। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अहिलेको अब त्यो एउटा यस्तो इक्विलिब्रियम स्टेटमा पुग्छ कि जब त्यसले चाहिँ एउटा स्टेबल स्वरूप पाउँछ, जस्तै हाम्रो अहिले सनको स्टेट जस्तो छ त्यसलाई चाहिँ हामीले ग्राभिटेसनल थर्मल इक्विलिब्रियम भन्न सक्छौँ। सो यो केसमा हुँदाखेरि चाहिँ अब डेन्सिटी एट सेन्टर इज अलमोस्ट अबाउट 150 ग्राम पर सिएम क्युब। सो कम्पेरिजनको लागि लिँदा भयो हाम्रो जुन गोल्ड हुन्छ त्यसको डेन्सिटी भनेको 19.3 ग्राम पर सिएम क्युब हुन्छ। त्यसको झन्डै 7 to 8 टाइम्स चाहिँ डेन्सिटी हुन्छ सनको सेन्टरमा। सो यु क्यान इमेजिन हाउ डेन्स इज द सेन्टर अफ द सन रियली इज। So let's dig deeper into the nuclear fusion part of the sun. So nuclear fusion takes place at the core of the sun. The core of the sun is almost 25% of the radius of the core of the sun is almost 25% of the radius of the sun. And the volume of core is 2 to 3% of the volume of the sun. So what happens here is basically saying four protons of hydrogen nuclei, let's say 4 hydrogen nuclei collide with each other to form a helium nucleus. But this is not the case directly. There are a series of steps involved in it, so that steps are known as the proton-proton chain. So basically firstly 2 hydrogen atoms let's say collide with each other at extremely high velocity, because दुईटा प्रोटन छ, दुईटा पोजिटिभली चार्ज एटम छ, दुईटा पोजिटिभ चार्जेस छ, एकै ठाउँमा आउँदाखेरि त्यसमा इलेक्ट्रोस्ट्याटिक रिपल्सन फोर्स एकदमै बढी हुन्छ। यो हामी इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स रिपल्सन बारे चाहिँ अझै डिटेलमा चाहिँ स्टेलर एभोल्युसन पार्ट फ्युचर भिडियोहरूमा चाहिँ हामीले एक्सप्लेन गर्नेछौँ। सो
अहिले यति बुझ्दा भयो कि त्यो इलेक्ट्रोस्ट्याटिक फोर्स चाहिँ एउटा प्रोटोन बीच मध्ये पनि एकदमै ठुलो हुन जान्छ। सो त्यो फोर्सलाई ओभरकम गर्न चाहिँ एकदमै हाई भेलोसिटी हुनु जरुरी छ। सो यो हाई भेलोसिटी चाहिँ कहाँबाट एटेन गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ भएको टेम्परेचर। सो टेम्परेचर एट द कोर मस्ट बी एटलिस्ट 10 million Kelvin. So that will generate the high velocity for the atoms to overcome the electrostatic repulsive force. अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अनि एकदमै हाई भेलोसिटीमा आएपछि कोलाइड हुँदाखेरि चाहिँ स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्सले तिनीहरूलाई एट्याच गरेर चाहिँ नयाँ फर्म दिन्छ। सो यहाँ यो केसमा चाहिँ you can see two hydrogen atoms collide with each other at very high speed and gives off a deuteron. So यसमा चाहिँ एउटा प्रोटोन एउटा न्युट्रोन छ, बट दुईटा प्रोटोन रियाक्ट हुँदाखेरि कसरी एउटा प्रोटोन र एउटा न्युट्रोन आयो भन्दाखेरि चाहिँ सो यो न्युट्रोन सुरुमा त्यो प्रोटोन चाहिँ न्युट्रोनमा कसरी कन्भर्ट भन्दाखेरि चाहिँ एउटा एक्स्ट्रा पार्टिकल इजेक्ट गरेर गऱ्यो जसलाई चाहिँ हामी पोजिट्रोन भन्छौँ, द्याट इज द एन्टी पार्टिकल अफ इलेक्ट्रोन। अनि त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ हामीले ड्युटेरोनको फर्म पायौँ। सो त्यसै गरी त्यसैसँग निस्किने भनेको अर्को भनेको इलेक्ट्रोन न्युट्रिनो हुन्छ, जसले चाहिँ अब केही पार्ट अफ एनर्जी चाहिँ यो पार्टमा रेडिएट गरेर लगिरहेको हुन्छ। सो त्यसै गरी नेक्स्ट स्टेपमा जाँदाखेरि चाहिँ अब एउटा हाइड्रोजन एटम र हाम्रो एउटा ड्युटेरोन एटमलाई चाहिँ फेरि पनि एकदमै हाई भेलोसिटीमा कोलाइड गर्दाखेरि चाहिँ एउटा हिलियम 3 अब्टेन गर्न सक्छौँ र यो हिलियम 3 सँगै चाहिँ गामा रे पनि सँगसँगै इजेक्ट भइरहेको हुन्छ। सो त्यसै गरी अर्को स्टेपमा जाँदाखेरि चाहिँ दुईटा हिलियम 3 पार्टिकललाई चाहिँ एकदमै हाई भेलोसिटीमा कोलाइड गर्दाखेरि किनकि एकदमै हाई भेलोसिटी यसमा अझै बढी किन चाहिन सक्छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा पोजिटिभ चार्जेस छ, दुईटा पोजिटिभ चार्जेस, यता अर्को साइडमा दुईटा पोजिटिभ चार्जेस। सो तिनीहरूको बिचमा चाहिँ इलेक्ट्रोस्ट्याटिक रिपल्सिभ फोर्स एकदमै बढी हुन जान्छ। सो त्यसलाई ओभरकम गर्न अझै हाई भेलोसिटी चाहिन्छ र त्यो हाई भेलोसिटी अब्टेन गरेर चाहिँ तिनीहरू कोलाइड हुँदाखेरि चाहिँ स्ट्रङ न्युक्लियर फोर्सले तिनीहरूलाई फेरि पनि एट्याच बाइन्ड गरेर चाहिँ एउटा हिलियम न्युक्लियस अथवा हिलियम एटमको स्वरूप दिन्छ। सो द्याट इज द फाइनल प्रोडक्ट वी हेभ फर हिलियम एटम। सो यसैसँगै दुईटा पोजिटिभ, अब यु क्यान सी दुईटा पोजिटिभ एटम छ, दुईटा न्युट्रोन, बट दुईटा पोजिटिभ एटम अझै एक्स्ट्रा छ, त्यही कारण त्यो इजेक्ट भएर गयो छुट्टै भएर। सो यसमा पनि एकदमै धेरै काइनेटिक एनर्जी हुन्छ नि यसमा, त्यो काइनेटिक एनर्जी सँगसँगै यिनीहरूले एक्जर्ट गरिरहेको हुन्छ। सो यो तिनवटा प्रोसेस, यो तिनवटा स्टेपबाट चाहिँ एउटा फुल न्युक्लियर फ्युजन अथवा फुल प्रोसेस चाहिँ एउटा एनर्जी डेभलपमेन्ट अथवा एनर्जी जेनेरेसनको कुरा चाहिँ यसले दिन्छ। सो यो प्रोसेस हुँदाखेरि चाहिँ हामीले जुन इनिसियल मास छ अथवा यो केसमा चाहिँ लेफ्ट ह्यान्ड साइडतिर भएको मास चाहिँ राइट ह्यान्ड साइडतिर भएको माससँग इक्वल हुँदैन। त्यो लस भएको मासलाई चाहिँ हामीले मास डिफेक्ट भन्न सक्छौँ। सो त्यो मास डिफेक्ट चाहिँ कति हुन जान्छ भन्दाखेरि चाहिँ झन्डै 0.0265 मास अफ अ प्रोटोन। सो त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब हामीले एउटा इक्वेसन छ जुन E=mc², त्यसबाट चाहिँ हामीले त्यो मास चाहिँ कति एनर्जीमा चेन्ज भयो अथवा कन्भर्ट भयो भनेर चाहिँ पत्ता लगाउन सक्छौँ। सो एप्लाइङ द्याट मास डिफेक्ट इन द E=mc² वी गेट 24.69 मेगा इलेक्ट्रोन भोल्ट अफ एनर्जी। सो द्याट इज एन इनर्मस अमाउन्ट अफ एनर्जी। सो त्यसै गरी जाँदाखेरि चाहिँ अब यो भनेको चाहिँ प्रत्येक सेकेन्ड 4.3 बिलियन kg of hydrogen is converted into helium for every single second. अनि यिनीहरूको चाहिँ एनर्जीमा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ, यो नेट एनर्जीमा कन्भर्ट भइरहेको हुन्छ। एन्ड द सन हेभ बिन डुइङ दिस फर पास्ट 4.5
5 billion years and will be doing for the next 5 billion years. So total power generation भनेको चाहिँ 3.9 into 10 power 26 वाट, जुन चाहिँ हामीले अगाडि ल्युमिनोसिटीसँग पनि रिलेट गर्यौँ, त्यही पावर चाहिँ यहाँ एक्जर्ट गरिरहेको छ. सो सनको न्युक्लियर फ्युजन चाहिँ यो प्रोटोन प्रोटोन साइकलले चाहिँ यसको एउटा जेनरल आइडिया दिन जान्छ. So now we know about the nuclear fusion process of the sun. So let's take a look at the interior structure of the sun. So like I mentioned before, the core of the sun is the center of the sun that comprises of 20 to 25% of the radius of the sun. I mean that the radius of the core is almost 20 to 25% is the radius of the sun. That is almost 175,000 kilometers, and the temperature like we discussed before is 10 to 15 million Kelvin. At the very center of the core it is almost 15 million kelvins, and coming to the edge of the core we have almost 10 million kelvins Kelvin temperature. So the core, like we discussed earlier as well, the density at the core of the sun is 150 gram per cubic centimeter. So that is almost 78 times the density of gold. So it's really dense inside the core. Although it comprises of the only 2 to 3% of the volume of the entire sun, but it is really dense. And the nuclear fusion we discussed earlier takes place here in the core of the sun. So अरु दुईटा पार्ट मेनली सन डिभाइड भएको चाहिँ रेडिएसन जोन र कन्भेक्सन जोन भन्ने छ. So radiation zone is the radius of the radiation zone is from 20 to 25% core ले cover up गर्यो. So त्यहाँदेखि चाहिँ 70% of the radius of the sun चाहिँ radiation zone को एउटा thickness भनौँ. So that is almost about 300,000 kilometers, and radiation zone को एज सम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ टेम्परेचर 10 million Kelvin देखि घटेर 2 million Kelvin सम्म आइपुग्छ. That means the temperature at the edge of the radiation zone is 2 million kelvins. So यो पार्टमा आउँदाखेरि चाहिँ कोरमा जेनेरेट भएको अथवा डेभलप भएको एनर्जी अथवा फोटोन भनौँ त्यसलाई बाहिर आउन टाइम लाग्नुको सबैभन्दा बढी टाइम चाहिँ रेडिएसन जोनमा लाग्दछ, किनकि त्यहाँ चाहिँ अब फोटोनहरू एकदमै धेरै टेम्परेचरमा पनि छन्, प्लस त्यहाँ एकदमै धेरै ऱ्यान्डम डिरेक्सनमा मुभ गरिरहेका छन् र त्यसो हुँदाखेरि त्यो बाहिर आउन धेरै नै टाइम लाग्दछ. सो कोरबाट बाहिर सर्फेससम्म आउनको लागि निकै नै धेरै टाइम लाग्नुको कारण चाहिँ त्यही हो. And it takes almost 150,000 to 200,000 years for the radiation produced at the core to reach the surface of the sun, and it takes only 8 minutes and 20 seconds to reach the earth from the surface of the sun. So त्यसै गरी अर्को भनेको चाहिँ कन्भेक्सन कन्भेक्टिभ जोन र कन्भेक्टिभ जोनको कुरा अगाडि चाहिँ हामी डेन्सिटी एट द रेडिएसन जोनको कुरा गरौँ. त्यो चाहिँ 0.2 ग्राम पर सिएम क्युब छ. सो you see the center the density at the core is 150 gram per cm cube, and at the radiation zone the density is 0.2 gram per cm cube. So एकदमै भास्ट डिफरेन्स छ. त्यसै कारणले चाहिँ हामीले अगाडि मिन डेन्सिटीको कुरा गऱ्यौँ, त्यो कुरालाई यसबाट बुझ्न सकिन्छ. र कन्भेक्टिभ जोनको बारेमा अझै हेर्दाखेरि अझै कम हुन जान्छ डेन्सिटी. सो कन्भेक्टिभ जोनको डेन्सिटी चाहिँ अलमोस्ट 1/6000 the density of air at the sea level on earth. So त्यति धेरै कम हुन्छ कन्भेक्टिभ जोनको एजसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ. सो कन्भेक्टिभ जोनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कन्भेक्टिभ जोनले चाहिँ अब रेडिएटिभ जोनले अलमोस्ट 70% अफ द रेडिएसन सनसम्मको कभरअप गर्यो 20 देखि 25बाट 70सम्म.
So the rest of the part is covered by the convective zone, that is almost about 200,000 kilometers. And the temperature at the convection zone is almost 5700 Kelvin, that is the surface temperature of the sun, as we discussed earlier. सो यो तिनटै मेजर जोनको चाहिँ कभर अप गर्दाखेरि हाम्रो रेडियस अफ द सन चाहिँ 696,000 किलोमिटर्स छ. सो यो मेनली त्यो 3टा पार्टमा डिभाइड भएको छ.